بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک اور اس کے آداب۔ یہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خدا میں کھڑے ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غالباً اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی رسی پر یا صرف پانی کے ہی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے عوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاہم وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے ہراسی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت امان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا، ایمان کے ساتھ اس کے
पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा और जिस शख्स ने हालत ईमान के साथ शब कदर में इबादत की इसकी गुजरी कोताहियां बख्श दी जाएंगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और इसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफ्सियानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और इसके इन अदाब की पूरी पाबंदी का ख्यालो एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है बशर्तिया के वो इसे फाड़ ना डाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब यह इरशाद फरमाया तो अर्ज़ किया गया, इसे किसके साथ फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ, यानी रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीज़ों और बुरी बातों से सख्ती के साथ मना फरमाया गया है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़े की हालत में बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रखने के बाद भी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, फहाश गोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये इसका रोज़ा ही नहीं है बल्कि ये इसका फाका बन जाता है जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारक में है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा तो बुरे कामों और बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जिसके अज़्ज़ा हराम कामों से नहीं रुकते इसको मेरी खातर ना खाने और ना पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह ज़ुबान को फहाश गोई, गीबत और झूठ से बचाना ज़रूरी है इसी तरह इंसान के दूसरे अज़्ज़ा आँख, कान, नाक, हाथ पाँव को भी बुरे अफार से बचाना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की बयान करदा एक हदीस मुबारका के अल्फाज कुछ इस तरह है कि जब रमज़ान का महीना आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को छोड़ देते और हर साइर की मुराद पूरी करते। रमज़ान में जहाँ बहुत सी बरक़ातों अनामात हैं वही मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों की भी तलकीन फरमाई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमर मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है गोया रमज़ान का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा सखावत और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौके के लिए आसानियाँ रखी गई हैं। जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, तर्जमा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक में तंगी हरगिज़ नहीं चाहता। रोज़े में कोई मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो इसके लिए भी रुखसत की इस तरह से इजाज़त है कि वो इस हालत में रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्से में है या मर्ज़ की इस हालत में है कि इससे साल के बाकी अयाम में किसी भी वक्त रोज़ा रखना मुमकिन नहीं तो इसके लिए फ़िदिया का हुक्म है। एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र और गम ख्वारी का महीना करार दिया है।
دینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا و مسکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔